السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں پروردگار اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو ساتھیو، جیسے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اجمیر معلیٰ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا اس وقت میں پورے ہندوستان کے نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر چرچا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ اب 20 تاریخ کو ہونے والا کیا ہے۔ 20 تاریخ کو جو کورٹ میں سروے پیش ہونا ہے، آخر کار وہ معاملہ کیا رہے گا، اور وہاں پر سنوائی ہوگی، پتہ نہیں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، آخر ہونے والا کیا ہے۔ دیکھیے، آج تک کئی ساری جگہوں کے سروے ہوئے، کئی ساری جگہوں سے نہ جانے لوگوں نے کن کن باتوں کے دعوے کیے، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں، مفتی شہریار صاحب قبلہ کی میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھی سنواؤں گا، اور آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایسے ویسے ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس ذات کا نام ہے جس کو مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ملک ہندوستان کے لیے بھیجا ہو۔ ہاں، سرکار غریب نواز اس ذات کا نام ہے جس کو میرے آقا نے بھیجا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جس کو میرے آقا نے ملک ہندوستان عطا فرمایا ہے، اور جس کو آقا جو عطا فرما دیں، بھلا دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ اس سے وہ چھین لے؟ نہیں چھین سکتی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو ایک کوزے میں، ایک کاسے میں، انا ساگر نہیں بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ انا ساگر نہیں بلکہ اجمیر شریف کے ندی نالے اور کنووں تک کے پانی کو اس کاسے کے اندر سمیٹ لیا گیا تھا۔ ایک کٹورا مان لیں، ایک کٹورے کے اندر اتنا بڑا انا ساگر ہے۔ اب بھی ہم اور آپ جاتے ہیں تو اس کنارے پر کھڑے ہو کر اس کنارے کا آپ کو صاف نظر نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر آج بھی کشتیاں چلتی ہیں، لوگ اس میں بیٹھ کر سمندر کا مزہ لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنے بڑے انا ساگر کے پانی کو آپ نے ایک کوزے میں لے لیا ہو، اور ساتھ ساتھ تمام کے تمام کنووں کا پانی بھی آپ کے اس کاسے میں آ گیا ہو۔ اونٹ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں آ کر کے بادشاہ کے خادم کہنے لگے، یہاں اٹھیے، یہاں ہمارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھیں گے تو بیٹھا، ہم چلتے ہیں، یہ بیٹھے رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب نے مل کر زور لگا لیا، لیکن ان اونٹوں کو وہ اٹھا نہ سکے۔ کیا یہ تاریخ کو دنیا بھلا سکتی ہے؟ کہ ملک ہندوستان اس تاریخ کو بھلا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی لیے تو تمام مسلمان نو ٹینشن بیٹھے ہیں، اسی لیے مسلمان سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس کی بارگاہ ہے اس تک جائیں گے تو ان کو دیکھنے کے لیے وہ تیار ہے، وہ کافی ہے۔ ملک ہندوستان کے تمام مسلمان اور دیگر ملکوں کے مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ بہت دن ہو گئے سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے ایسی کرامت دیکھے ہوئے، وہ سب اس انتظار میں ہیں کہ یہ پہنچیں اور ہمیں کوئی نہ کوئی پھر کرامت سیدی سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے دیکھنے کے لیے ملے۔ آئیے چھوٹا سا بیان ہے مفتی شہریار صاحب کا، سنتے ہیں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کیا کہا ہے۔ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں اور دیکھیے ہندوستان کے بہترین عالم دین نے کیا کچھ کہا ہے، سنتے ہیں۔ ابھی نفرت کا ماحول ہندوستان میں پھیلا ہے۔ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے اور کورٹ میں صاحب یاچیکا درج کر دے کہ اس مسجد میں لگ رہا ہے کہ اندر میں کوئی مورتی چھپی ہوئی ہے یا کوئی مندر رہا ہوگا، تو اب کورٹ والا بھی کیس ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور جہاں 10 سال سے صاحب کیس پڑے ہوئے ہیں اس کی کوئی نوٹس نہیں لی جا رہی ہے، اور یہاں 10 منٹ کے اندر میں سنوائی بھی ہوتی ہے، اور فوراً صاحب ایک کمیٹی کا گٹھن بھی ہوتا ہے، اور فوراً سروے کرنے والا وہاں پہنچ بھی جاتا ہے، اور پھر اس کی رپورٹ بھی دیا جاتا ہے۔ کس قدر نیتوں کی خرابی ہے کہ دور سے صاحب وہ ایک خاص مخصوص برادری کو ٹارچر کرنے کے لیے اس طرح کے پلان بنا رہا ہے۔ ہمت اتنی بڑھی کہ اب ہندوستان
हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में पहुंच गया, हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया। 800 बरस से जो पूरे हिंदुस्तान की रखवाली कर रहा हो, कब्र में रह के पूरे हिंदुस्तान की संप्रभुता को बचा रहा हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की अकीदत का मरकज बना हुआ हो। मुसलमान जाते हैं 60 लाख तो 40 लाख तो 60 लाख गैर मुस्लिम वहां जाते हैं, उनको वहां बेटा मिलता है, बेटी मिलते, न जाने क्या क्या मिलता है। हर जब भी जाए हर वक्त साथ सिखों, हिंदुओं और दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को दुनिया ढेर चाहिए, इसलिए वो वहां भीड़ लगाए रहते हैं। मुसलमानों को जन्नत चाहिए, इसीलिए मस्जिदों में भीड़ रहती है, और उनको सिर्फ दुनिया गाड़ी चाहिए, इसलिए दरगाहों पे वो भीड़ लगा के रहते हैं। 800 साल जो एक मुस्तनद ऑथेंटिक दरगाह है, उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों गिदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे। ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसे यहाँ सेहत देंगे, इज्जत देंगे, हुकूमत देंगे, मरने के बाद जन्नत देंगे। जो कुफ्र करेगा, शरारत करेगा, जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, दूसरों को जीने नहीं देगा, सताएगा, समाज को पाप से भर देगा, उसके लिए आग तो वहां है, यहाँ उसका जीना तंग कर देंगे। आज से 5 साल पहले चाइना के लोग कहते थे कौन सी नमाज है, कैसी नमाज है। जापान के लोग कहते थे कौन सी मस्जिद है, कैसा मदरसा है। हिंदुस्तान के भी चंद सर फिरे कहते थे ये कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे। अमेरिका भी कहता था ये कौन सा इस्लाम है, हर तरफ इस्लाम का चर्चा हो रहा है, हर तरफ इस्लाम लोग कर रहे हैं, नहीं पढ़ने देंगे इसे। अब मुसलमान परेशान हाल थे। जी, मुफ्ती शहरयार साहिब किबला को हमने आपने सुन लिया है। यकीनन ये जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जानता है कि ये जो सारे काम हो रहे हैं हमारी आपकी बदअमली की वजह से हो रहे हैं। अगर आज भी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है तो यकीनन मेरी और आपकी कमी से हो रहा है। अगर आज हम और आप जो है नमाज अज़ान फ़ज्र को सुनने के बाद में अपने बिस्तरों को छोड़ देते, अपने लिहाफ गद्दों को छोड़कर मस्जिदों को आबाद कर रहे होते तो ये आज हमसे हमारी मस्जिदें लेने की बात नहीं करते। अगर आज भी हम मस्जिदों को आबाद कर रहे होते, अपने बच्चों को हमने दीन की तालीम से आरास्ता किया होता, अपने आने वाली नस्लों को हमने आज के लिए तैयार किया होता। आजकल हम लोग हैं ना वो पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं। अपने बच्चों को ना तो किसी सही से कॉलेज में पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, ना अपने बच्चों को दीन की तालीम देने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा कि दीन की तालीम पहले और उसके बाद में दुनिया की तालीम का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर दीन नहीं होगा तो आपका बच्चा बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन उसके पास में दीन की कोई जानकारी नहीं होगी, वो बड़ों का अदब कैसे करना है, किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना है, फ़राइज़ हमारी ज़िंदगी में क्या क्या है, वो कभी नहीं समझ पाएगा। यानी दीन की तालीम इतना तो ज़रूर होना चाहिए तब कि वो रोज़मर्रा वाले मसाइल की जानकारी रखता हो। उसके बाद में आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, पैसा दिया है, तो शादियों में तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें पूरी कर दी जाती हैं। कई कई बीघे का टेंट लगाकर अच्छे से अच्छा खाने का इंतज़ाम हो जाता है कि इतना पैसा हमारे पास शादियों में लगाया जाता है, तो क्या हम अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दे सकते कि किसी गरीब के बच्चे को जिसका जहन अच्छा है हम उसे गोद लेकर आला तालीम नहीं दिला सकते? जब इतना पैसा है आपके पास तो करिए ना इस काम को। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे होंगे तो जाहिर सी बात है किसी हॉस्पिटल में आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी आपका कोई ना कोई मिल ही जाएगा। किसी थाना कचहरी में आप पहुंचेंगे तो अगर पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पर भी कोई ना कोई आपका मिल ही जाएगा। अगर पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो कौम जाहिल होती है वो कभी किसी फील्ड में, किसी मैदान में कामयाब नहीं हुआ करती है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक दे, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन, चैन, सुकून अता फ़रमाए और हम सबको तमाम परेशानियों से मौला ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।